So, structure of hydrate cement and interfacial transition zone. So, as we have seen in the previous class, the cement, that is both compounds, are getting hydrated and they are forming some end products, right? Ettringite, CHHL. Okay, these are the two main components that we are going to see, and along with that CaOH twice, which is represented with CH. So now we need to study the structure, how they are going to exist in the cement concrete paste or in the concrete simply. So what is an interfacial transition zone? Okay, so this is important. Concrete is generally considered as two-phase material, that is phase to phase, and second one is aggregate phase. So if you see concrete, what you can find is a mortar which is made up of water, cement, and fine aggregate. Almost it looks like a paste, and along with that you find aggregate, right? So this aggregate and this mortar together come and form concrete. So you can say that concrete is a two phase material. అంటే ఒకటి హార్డ్గా ఉండే అగ్రిగేట్ ఉంది, అట్లానే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండే ఒక పేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా ఉంది. సో టూ phases are there in this concrete. So concrete is a two-phase material, paste phase and aggregate phase. So at macroscopic level, it is seen that aggregate particles are dispersed in a matrix of cement or cement paste. అంతే కదండి, మనం చూస్తే సిమెంట్ పేస్ట్లోని దీస్ అగ్రిగేట్ పార్టికల్స్ ఆర్ డిస్పర్స్డ్ అన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది, కలిపినట్టుగా కనబడుతుంది పైనుంచి మ్యాక్రో లెవెల్ అంటే హైయర్ లెవెల్లో మామూలుగా జనరల్గా మనం కంటితో చూస్తే. బట్ వాట్ ఈస్ సీన్ అట్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్, అట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ది లోయెస్ట్ లెవెల్ పాసిబుల్. సో ది ఏరియా అరౌండ్ ది కోర్స్ aggregate of the concrete begins to show up. అంతేనండి. సో వన్స్ we put that concrete under microscope, an electron microscope, and we try to see the microscopic level or the image of the concrete, you find something more interesting than what you see usually. And one of that thing is the area is considered to be a three-phase, and that is called as transition zone, which represents a interfacial region between the particles of coarse aggregate and hardened cement paste. So as I told you, there is an aggregate and there is a cement paste. ఈ అగ్రిగేట్ అంతా కూడా సిమెంట్ పేస్ట్తో సరౌండ్ అయి ఉంటుంది కాంక్రీట్లో మనం చూస్తే, అంతేనండి. కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఈజ్ సరౌండెడ్ విత్ సిమెంట్ మోటార్ పేస్ట్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఈజ్ ఈ ఫేజ్ అండ్ అలానే ఈ సాలిడ్ ఫేజ్ ఏదైతే అగ్రిగేట్ ఫేజ్ ఉంది, ఈ రెండు కాకుండా దేర్ ఈజ్ అ సపరేట్ స్పేస్ ఆర్ జోన్ ఆర్ ఎన్ ఏరియా ఆర్ ఏ రీజియన్ అనొచ్చు. ఓకే, దేర్ ఈజ్ అన్ అదర్ రీజియన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ జోన్. దిస్ ఈస్ ది థర్డ్ ఫేజ్ that you see in the microscopic level. సో మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో మూడు జోన్స్ ఉంటాయి, మ్యాక్రోలో రెండు మాత్రమే మనకు కంటికి కనబడతాయి. సో లెట్ మీ explain you in detail about what this transition zone is and everything. So first, coming to the first question, is this interfacial transition zone a problem to us? Yes, absolutely it is a problem. So why is this a problem? So as I told you, this interfacial transition zone అంటే ఏంటో ఒక రీజియన్ అనమాట అరౌండ్ ది అగ్రిగేట్. ఓకే, let me just take this simple thing and explain you with this word. See here, this is an aggregate particle, and this is the cement paste. This is cement paste all around mortar, which is getting hardened. But what I'm saying is there is a region between this hardened cement and this blue color, which I am representing. This is the interfacial zone. Okay. So this is the zone that we are talking about. Okay. So now I'm going to show you some real images which are taken at the microscopic level. You can see the IT jet zone with your own eyes at that level. See, so why is this a problem? Let me show you this example here.
See, this is Ca. Ca in the sense this is the coarse aggregate. Okay. So now this is the coarse aggregate of pica metal, and see this is the CSH gel, which is a main compound, which is a byproduct, which is a product that is obtained from the hydration of C3S and C2S. And of course, you know the CHOH twice, CaOH twice is the CH compound that is seen here. So now aggregate and CSH gel should come in contact with each other, and the CSH gel is going to form, is going to turn into a hard material around the aggregate. రైట్. ఇది జరగాల్సింది జనరల్‌గా. ఈ సీహెచ్‌హెచ్ జెల్ హార్డెన్ అయిపోయిన తర్వాత సీఏ ఈ 2 కూడా పక్కపక్కనే ఉంటాయి. సో, హార్డెన్ అయిపోయిన ఈ సీఎస్‌హెచ్ జెల్ అనేది అగ్రిగేట్‌ని గట్టిగా పట్టుంచుతుంది ఇక్కడ. But as you can see, there is going to be a small zone, small region that is existing between the CSH gel and also this CA aggregate. Aggregate ki ee harden అవుతున్న CSH gel ki మధ్యలో there is going to be a small region. I think you can see with your own eyes. The thickness is going to be very much smaller, very much smaller. Okay, this interfacial transition zone ITZ, ఈ జోన్ థిక్నెస్ అనేది చాలా 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 తక్కువగా ఉంటుంది, చిన్నగా ఉంటుంది, మైక్రాన్స్లో ఉంటుంది. దిస్ ఐటీజెడ్ జోన్ అనేది వీక్ రీజియన్ అనమాట, వీక్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ది సిఎస్హెచ్ జెల్ హార్డెన్ అయ్యి ఎంత స్ట్రాంగ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, హార్డెన్ అవ్వచ్చు, ఈ అగ్రిగేట్ అనేది ఎంత గట్టిగానే ఉండొచ్చు. బట్ వెన్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ బాండ్ బిట్వీన్ ది సిఎస్హెచ్ అండ్ సిఏ, ఆర్ దిస్ టూ ఆర్ కంబైన్డ్ విత్ ఏ weak link or weak joint, that influences the overall strength of the concrete. Isn't it right? The concrete is going to fail under high stresses or maybe at usual stresses itself. Okay, there is a very bad bad thing is going to happen, which we do not want when this is going to be seen. So this ITZ zone is not a preferred zone. So now this ITZ zone, can you take that zone from existing? ఆ జోన్ ఉండకుండా మనం చేయొచ్చా ఈ సిఎస్హెచ్ జెల్ కి సిఏ కి మధ్య? లెట్ us see that. And what does this ఐటీజెడ్ జెల్, ఆ జెల్ ఆ స్పేస్ లో అసలు ఏమి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి, ఏముంటాయి అన్నది మనం చూద్దాం ఒకసారి. Okay, so as I told you, the bond between aggregate and cement matrix or mortar has to be strong. Only then concrete as a whole can be strong, right? But between the coarse aggregate and cement matrix, a zone is seen. దాన్నే మనం ఐటీజెడ్ జోన్ అంటున్నాం. సో నౌ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ ఐటీజెడ్ జోన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ యాజ్ ఎ హోల్. అంతే కదండి ఇప్పుడు. సో కాంక్రీట్ అనేది దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఈ ఐటీజెడ్ జోన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. హార్డెన్ అయిన సిమెంట్ పేస్ట్ ఎంత గట్టిగా ఉండొచ్చు చుట్టూ, అగ్రిగేట్ ఎంత స్ట్రాంగ్, ఎంత మంచి గ్రేడ్ అగ్రిగేట్ అయినా ఉండొచ్చు, మంచి aggregate. But when there is no proper link between the aggregate and the hardened cement paste, when a weak link is present, the concrete is of no use. The concrete as a whole do not have much strength. Okay, so that is important. So this transition zone that is why it is important. And it is generally a plane of weakness, oka బలహీనమైన region అన్నమాట, zone అన్నమాట. Therefore, a greater importance is given to this, as this has a very greater influence on the mechanical behavior of concrete. Mechanical behavior of concrete strength లో ఇది చాలా మెయిన్ పారామీటర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, so let me show you a little bit more about this. The CSH gel is going to be existing like this. CH అనేవి ఇలా hexagon గా ఉంటుంది, and ettringite CASH is going to be something like this, పుల్లలా ఉంటుంది అండి, ఫ్లెక్స్ కింద. నాట్ ఫ్లెక్స్, జస్ట్ లైక్ రాడ్ లా ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా. సో దిస్ ఇస్ హౌ దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సీన్. సో దిస్ ఈస్ ది కోర్స్ అగ్రిగేట్, అండ్ దిస్ ఈస్ ది సిమెంట్ పేస్ట్. ఆ సిమెంట్ పేస్ట్ లో మనకి ఏమేమి కనబడుతున్నాయి అంటే ఎట్రింజైట్, సిఎస్హెచ్ జెల్, అట్లానే సిహెచ్ అన్ని కనబడుతున్నాయి. సో ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈజ్ ది CASH gel is the most important thing which is responsible for the strength of concrete. But see here,
ఈ జోన్ ఏదైతే మనకు కనబడుతుందో బిట్వీన్ ది స్పేస్ అండ్ ఇక్కడ ఈ కోర్స్ అగ్రికల్చర్ మధ్యన ఉన్న సిమెంట్ పేస్ట్ ఏదైతే ఉంది ఈ జోన్‌లో ఆ పర్టిక్యులర్ ఐటీజెడ్ జోన్‌లో ఏ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువ ప్రపోర్షన్‌లో ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. రాడ్స్ లాగా ఉంది. రాడ్ అంటే ఏంటండి? ఎట్రింజైట్. నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఐ మీన్ ఇట్ హార్డెన్స్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ స్ట్రెంగ్త్ బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు CSHL. అండ్ ఇంకోటేంటంటే CH ఫ్లేక్స్ లాగా ఉంది చూసారా? సో, ఇక్కడ ఐటీజెడ్ జోన్‌లో ఏమేమి కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి అక్కడంటే ఎట్రింజైట్ అండ్ CH. CH ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ అండ్ ఎట్రింజైట్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ మచ్ యూజ్. సో, CSH అనేది మాత్రం ఎక్కడుందండి? దూరంగా ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఐటీజెడ్ జోన్‌లో ఈ CSH జెల్ కాంపౌండ్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఆ జోన్ జనరల్‌గా ఈ వీక్ జోన్ అంటున్నాం అనమాట. అది వీక్‌గా ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ కెనాట్ టేక్ మచ్ స్ట్రెసెస్ అనమాట. సో, దిస్ ఈస్ ఇట్. యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇంటర్ఫేషియల్ ట్రాన్సిషన్ జోన్ అనమాట. ఓకే. సో, వై ఈస్ దిస్ ఎ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్? ఇప్పుడు ఓకే. CSHL లేదు. ఓకే. సో, అయితే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్? సో, దిస్ జోన్ హాస్ హై వాటర్ బై సిమెంట్ రేషియో. అది కూడా దట్ ఈస్ ది అదర్ ఇష్యూ. దిస్ జోన్ హాస్ హై వాటర్ బై సిమెంట్ రేషియో. అంటే ఆ జోన్‌లో ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది. సో, when you add more water to concrete, the porosity of concrete is going to be higher. ఓకే. కానీ ఇక్కడ నువ్వు వాటర్ ఎంత యాడ్ చేసినప్పటికి కూడా ది అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఐటీజెడ్ జోన్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు ది సరౌండింగ్ ఏరియా. ఓకే. ఐటీజెడ్ జోన్‌లో ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ పోరోసిటీ. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సిమెంట్ హార్డెన్ అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ సిమెంట్ వాడేసుకున్నప్పుడు హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్‌లో చిన్న చిన్న స్పేసెస్ అనేవి లోన గొల్లలా ఉండిపోతుంది అనమాట. లోన ప్లేసెస్ చిన్న ఎంప్టీ స్పేసెస్ అనేవి ఉండిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే. దట్ లీడ్స్ టు పోరోసిటీ. ఓకే. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రూవెన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ ఎ వీక్ జోన్. హై పోరోసిటీ ఉంటే ఆ పర్టిక్యులర్ రీజియన్‌లో అది ఎలా ఉంటుందండి? వీక్‌గా ఉంటుంది. And the thickness of hydrogen varies from point to point along each aggregate particle, and its thickness usually is in the range of 9 to 51 micron. As I told you, 1 micron is equals to 10 to the power of minus 6 meter or 10 to the power of minus 3 mm. And this zone also have crystals of calcium hydroxide. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా ఎక్కువ CaOH ట్వైస్ ఉంటుందన్నమాట ఇన్ లార్జ్ కంపేర్డ్ టు అదర్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్. కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే ఆ జోన్‌లో మనకు తెలిసిందే అన్‌సౌండ్‌గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. దట్ CaOH twice when it is going to harden, it is going to push the surrounding material leading to the cracks. This zone is large around larger aggregate particles. ఈ ఐటీ జోన్ యొక్క థిక్‌నెస్ అనేది లార్జర్ పార్టికల్స్ చుట్టూ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ థిక్‌నెస్ ఉంటుంది. చిన్న చిన్న అగ్రిగేట్ అయితే తక్కువ థిక్‌నెస్‌తో ఈ యొక్క ITZ zone ఉంటుంది. This ITZ zone affects the properties of concrete overall because this zone acts like a weak link in the complete chain. So, the strength and stiffness decreases in ITZ zone leads to the lower strength and stiffness of the concrete compared to its cement paste. ఓకే. సరౌండింగ్ ఉన్న సిమెంట్ పేస్ట్ కన్నా ఆ జోన్‌లో ఉన్న సిమెంట్‌కి ఆ ప్లేస్‌కి, ఆ రీజియన్‌లో ఉన్న మెటీరియల్‌కి తక్కువ స్ట్రెంత్ ఉంటుందన్నమాట. దేర్‌ఫోర్ దిస్ ఈస్ ది రీజన్ ఫర్ డిక్రీజ్ ఇన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ when aggregate size increases as the volume of ITZ increases with aggregate size. అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ పెద్ద అగ్రిగేట్ వాడితే లార్జ్ అగ్రిగేట్ వెన్ యూ యూజ్ లార్జ్ అగ్రిగేట్ ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ITZ zone is going to be large. When you use smaller size aggregate, ITZ zone is going to be smaller. So this is the reason we do not use very large aggregates. ఒక రోడ్ గాని ఐ మీన్ లేకపోతే ఒక ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు దేర్ ఈస్ ఏ పర్టిక్యులర్ సైజ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ దట్ ఈస్ 20 mm కన్నా తక్కువ ఉన్న అగ్రిగేట్ ని మనం వాడుకుంటాం కాంక్రీట్ లో. ఇఫ్ యూ యూజ్ లార్జర్ సైజ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ టు బిల్డ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఐటీజెడ్ జోన్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి వెరీ మచ్ హైయర్. ఆ థిక్నెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది జోన్. ఇట్ లీడ్స్ టు మోర్ డిక్రీజ్ ఇన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది కాంక్రీట్ యాజ్ ఏ హోల్. So as we seen earlier, this zone is more permeable compared to bulk paste due to high porosity. Porosity ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ permeability ఉంటుందన్నమాట. Permeability అంటే ఏంటంటే that is the property because of which a material allows the water or allows something to enter into it. ఇప్పుడు చూస్తే మీకు ఒక స్పాంజ్ తీసుకుంటే స్పాంజ్ ఇస్ ఏ హైలీ పోరస్ మెటీరియల్. సో కాబట్టి పైన వాటర్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే త్రూ పోర్స్
the water will go from one place to one place, and it is going to spread, and it is going to come out from the other end. పైన వేస్తే కింద నుండి వచ్చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ హై పోరోసిటీ. సో వెన్ కాంక్రీట్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి హై పోరోసిటీ, పోరోసిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుందండి, అది మోర్ పర్మియబుల్ అవుతుంది అనమాట. వేరే వేరే మెటీరియల్స్ అన్నిటిని కూడా దానిలోంచి పాస్ అయ్యేటట్టు అది అలౌ చేస్తుంది. ఇట్ అలౌస్ అదర్ మెటీరియల్స్ టు కమ్ ఇన్ సైడ్ ఇట్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఓకే, సో టు బి నోటెడ్ దట్ దీస్ జోన్స్ అరౌండ్ ది కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఆర్ లింక్డ్ అండ్ పెర్కులేటెడ్. ఒకదాంతో ఒకటి కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయండి. దట్ ఈస్ ది మేజర్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. అంటే ఒక ఎంటీ స్పేస్ లోన్ ఏవైతే మనం ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటున్నామో దే ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. కాబట్టి ఒక దాంట్లోకి ఎంటర్ అయితే ఇంకో దాంట్లో నుంచి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ఏదైనా మెటీరియల్ వెళ్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ a very bigger problem. Okay, therefore, along with the strength stiffness, the durability of the concrete also decreases with this zone, as the durability is inversely proportional to permeability. సో పర్మియబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే డ్యూరబిలిటీ తగ్గిపోతుందండి. ఎందుకంటే ఏదైతే సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వెన్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది కాంక్రీట్ డీప్ ఇన్సైడ్ లాన్ వరకు వెళ్ళగలిగితే ఏమవుతుందండి, లాన్ నుంచి పాడు చేస్తుంది కాంక్రీట్ అంతటినీ కూడా. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మనకు కాంక్రీట్ ఎట్లాంటిది కావాలంటే లెస్ పర్మియబుల్ కాంక్రీట్ కావాలంటే లెస్ పోరోసిటీ ఉన్న మెటీరియల్ కావాలి. లెస్ పోరోసిటీ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అని నేను యాడ్ చేయాలి కాంక్రీట్. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు వాటర్ని సిమెంట్కి యాడ్ చేయకూడదు, లేకపోతే కాంక్రీట్కి మనం యాడ్ చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇన్ ది రిక్వైర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఓన్లీ, అండ్ వీ విల్ ట్రై టు యాడ్ యాజ్ లెస్ యాజ్ పాసిబుల్ in most of the cases, or I have to say in most of the cases. So since the reactivity ions can easily move from or diffuse into concrete to react with cement based or steel reinforcement. Okay, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. డ్యూరబిలిటీ అంటే ఎన్ని రోజుల కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ అనేది విత్స్టాండ్ అవ్వగలదు, ఆ పర్పస్ని ఫుల్ఫిల్ చేయగలదు అన్నది ఏమవుతుందంటే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. డ్యూరబిలిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు be affected by the surrounding environment. Everything that is present outside is going to come inside. Okay, what happens now inside the concrete? We have steel rod luntayi, avanni kuda tupu padipotayi, rust padtayi. That member is going to fail. It leads to the collapse of the building finally. So this is not what we want actually, right? So this is all about ITZ zone. This is one of the important questions that is going to be asked in your exam. Okay, so please try to concentrate. So today in this class, we have discussed about what is ITZ zone and what is present in ITZ zone and why this ITZ zone is a problem to us and how to avoid the formation of ITZ zone. I mean, we cannot just make this zone completely disappear. లేకుండా అయితే మనం చేయలేము. But what we can do is, you can decrease the width of this zone. Okay, we can do that. That some way helps us in regaining the strength కన్సిడరబుల్ ప్రపోర్షన్లో పోకుండా మనం కొంతవరకు లిమిట్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఆ జోన్ యొక్క థిక్నెస్ని మనం తక్కువగా ఉంచడం వల్ల. ఓకే, తక్కువగా ఉంచాలంటే ఏం చేయాలంటే చిన్న సైజ్ అగ్రిగేట్ని నేను వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.